relative layout does what? It positions your components, okay, according to the relative positions, okay, and these relative positions are with respect to some already added components or with respect to your parent layout. ठीक आहे. रिलेटिव्ह लेआउट मध्ये आपण कंपोनेंट्स कसे प्लेस करतो? We are placing the components in relative positions, okay, and these relative positions, how we people are going to define these relative positions? We are going to define with respect to some another components, okay, which are already added by you, or with respect to your parent layout. Now, for that purpose, we are having some attributes in relative layout, such as align parent top, align parent bottom, okay, align parent left, align parent right, right? Now, these attributes we people are using to place your components with respect to your parent layout, okay, and to these attributes we are either providing the value as true or false, right? Then if suppose if we wish to put one component in relative position with respect to another component, okay, at that time what attributes we are having? We are having above, below, to the left of, to the right of, to start of, to end of, right? Then align top, align bottom, align left, align right, and align baseline. Okay, these are the sum of attributes that we can use in relative layout to place your components in relative positions, okay, with respect to another components. Now, what kind of value we are going to supply? आपण या attributes ला व्हॅल्यू कशी सप्लाय करतो? ज्या दुसऱ्या कंपोनेंटशी रिलेटिव्ह पोझिशन मध्ये आपल्याला त्याला प्लेस करायचे, ओके, त्या कंपोनेंटचे आयडी व्हॅल्यू आपल्याला तिथे सप्लाय करावी लागेल, राईट? सो ॲट दॅट टाइम वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड द व्हॅल्यू लाईक @id स्लॅश द आयडी व्हॅल्यू ऑफ another component, right? So this thing we have seen in the last lecture, okay? So we have seen your relative layout. Now the last layout remaining from your third chapter is nothing but frame layout. Okay, now I will share the screen. Sorry. Okay, is the screen visible? Okay, so see here, the last layout from your third chapter is nothing but frame layout. Now, do you people remember card layout in Java? तुम्हाला कार्ड लेआउट आठवतो का जावा मध्ये? व्हॉट इज कार्ड लेआउट? नाही मॅम. नाही, काय आठवतं मग जावाचं? एकाच्या कार्ड खाली दुसरं कार्ड असणं. एकाच्या कार्ड खाली दुसरं कार्ड म्हणण्यापेक्षा आपण त्याला एकाच्या खाली instead of saying like this, what you can say that you people are able to show only one card at the top, right? And we can have the lots of deck of cards, right? आणि तुम्हाला माहिती की कार्ड लेआउट हा एकच लेआउट आहे जो की काय करतो, दुसऱ्या लेआउट्सला कंटेन करू शकतो, right? And you from a deck of cards you people can make only one card visible at a time, okay, and the card which is at the top, only that card is visible. बरोबर आहे? हे आपल्याला माहिती, हे आपण जावा मध्ये बघितलंय, राईट? सो लक्षात घ्या, तुमचा फ्रेम लेआउट सुद्धा हेच करतो. Your frame layout is actually designed to block an area on the screen, okay, and that area is able to show only one view at a time. म्हणजे काय? फ्रेम लेआउट काय करतो, तुमच्या स्क्रीनचा एरिया ब्लॉक करतो, आणि ब्लॉक केल्यामुळे काय होतं, तर ॲट अ टाइम तुमचा एकच कंपोनंट व्हिजिबल होऊ शकतो.
Okay, you can place number of components there, but what will happen is the component that you have added at the last, only that component is visible. Okay, so frame layout, it is designed to block an area on the screen. Okay, frame layout should be used to hold your child views. Okay, and it can display single views at a specific area on the screen without overlapping each other. बाय डिफॉल्ट काय होतं बघा, ज्या वेळेस तुम्ही नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्स तुमच्या फ्रेम लेआउटला ऍड करता, राईट. सपोज आपण काय घेतलं, एक बटन घेतला, एक टेक्स्ट व्ह्यू घेतला, परत एक बटन घेतला, तर काय होईल, तिन्ही कॉम्पोनंट्स हे एकाच प्लेस वरती पोझिशन होतील. त्यामुळे काय होईल, जो कॉम्पोनंट तुम्ही लास्टला ऍड केलाय ना, त्याचीच फक्त व्हिजिबिलिटी तिथे तुम्हाला दिसेल, राईट. बट यू कॅन हँडल दिस व्हिजिबिलिटी, पण तुम्ही इथं तुम्ही प्रत्येक कॉम्पोनंटची व्हिजिबिलिटी हँडल करू शकता. Now to control the visibility of another components, now what you people can do is, you people can now change the components positions. By default, the components are get added to the topmost left corner. Okay, आपण त्याची ग्रॅव्हिटी न डिफाईन केल्यामुळं बाय डिफॉल्ट सगळे कॉम्पोनंट्स कुठे जातात, टॉपमोस्ट लेफ्ट कॉर्नरला जातात. त्यामुळे काय होईल, सगळे कॉम्पोनंट्स हे तुमचे एकमेकावरती त्याच टॉपमोस्ट लेफ्ट कॉर्नरला प्लेस झालेले दिसतील. ओके, अँड ड्यू टू दिस व्हॉट विल हॅपन, the component that you have added last will be only visible, right? But still we people can control the visibility of the another components also, right? मग ते visibility control करण्यासाठी आपण काय करू शकतो, we people can change the gravity of another attributes, another components. आपण दुसऱ्या componentsची कुठली प्रॉपर्टी चेंज करू शकतो, we can change the gravity attribute. Okay, now this gravity attribute now will define the position of your component within your frame layout. ठीक आहे, आता ही ग्रॅव्हिटी ऍट्रिब्यूट काय डिफाईन करेल, की आपल्या कॉम्पोनंटची विंडो मधली पोझिशन काय असेल. ओके, सो सी हियर, we add multiple children to a frame layout and control their position by assigning gravity to each child. Okay, and for using gravity, we are having the attribute name as layout underscore gravity. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण एखादा व्ह्यू घेतो, व्ह्यू मीन्स एक component. That component is actually having two types of gravity attributes. One is simply Android colon gravity, and the another one is Android colon layout underscore gravity. आता हे लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी आणि सिंपल ग्रॅव्हिटी मध्ये काय डिफरन्स असतो, लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी काय करतं, तुमच्या व्ह्यूचं पोझिशन डिफाईन करतं. ओके, लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी काय डिफाईन करतं, की आपल्या कॉम्पोनंटची स्क्रीन मधली पोझिशन डिफाईन करतं. आणि सिंपल ग्रॅव्हिटी ऍट्रिब्यूट काय करतं, इट विल डिफाईन द टेक्स्ट इनसाइड युअर कॉम्पोनंट. ओके, त्या टेक्स्टची पोझिशन ते डिफाईन करतं. म्हणजे जसं आपण एखाद्या बटनला कॅप्शन देतो कोणी ओके किंवा क्लिक म्हणून, तर क्लिक किंवा ओके ही स्ट्रिंग त्या बटनच्या डिस्प्ले एरियावरती कुठं डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. ओके, सो फॉर दॅट वी आर हॅव्हिंग सिम्पली ग्रॅव्हिटी ऍट्रिब्यूट. बट नाव हिअर वी वॉन्ट the components position, okay, within our layout. So for that purpose we are having which attribute there, layout underscore gravity. ठीक आहे, बाय मिस्टेक तुम्ही सिंपल ग्रॅव्हिटी सिलेक्ट कराल. दोघांमधला डिफरन्स कळाला का, लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी कशासाठी आणि ग्रॅव्हिटी सिंपल ग्रॅव्हिटी ऍट्रिब्यूट कशासाठी. आता हे सगळे डिटेल्स परत तुम्हाला 4th चॅप्टर मध्ये आहेतच, बिकॉज फ्रॉम युअर 4th चॅप्टर नाव युअर कॉम्पोनंट्स विल बी स्टार्टिंग. ठीक आहे, एक बेसिक गोष्ट लक्षात घ्या, लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी काय करेल, लेआउट ही टर्म आली की नाही, म्हणजे हे काय करेल, तुमच्या कॉम्पोनंटची तुमच्या लेआउट मधली पोझिशन डिफाईन करेल. आणि सिंपल ग्रॅव्हिटी ऍट्रिब्यूट काय करेल, आपल्या कॉम्पोनंटची जी काही कॅप्शन स्ट्रिंग असते त्या कॅप्शन स्ट्रिंगची पोझिशन त्या कॉम्पोनंटच्या डिस्प्ले एरियामध्ये कुठे असायला पाहिजे, that thing will be decided by your gravity attribute. Okay, so see here in frame layout,
By default, all the components are placed at the topmost left corner. Okay, so due to this, what will happen? The component which is at the top is only visible, and the components which are beneath, these are not visible. So we people can control their visibility by assigning layout underscore gravity property. Okay, so now see here. The child views are drawn in a stack, okay, with the most recently added child on the top. And now, जर समजा आपण ग्रॅव्हिटी ॲट्रिब्यूट वगैरे नाही दिलं, तर आपल्या फ्रेम लेआउटची जी काही साईज असेल ही मॅक्सिमम किती बनेल? The size of the frame layout is nothing but what? The size of the largest child. Okay, plus padding if you have supplied. Okay, then visible or not. म्हणजे काय? आपण आपल्या फ्रेम लेआउटला जर समजा काही इमेजेस ऍड केल्या, ठीक आहे, तर ज्या इमेजची साईज सगळ्यात जास्त असेल तेवढी तुमच्या फ्रेम लेआउटची साईज बनेल. इफ यू हॅव मेड इट विजिबल. जर इनव्हिजिबल असेल तर नाही कन्सिडर होणार, पण जर विजिबल असेल तर कन्सिडर होईल. या सगळ्या गोष्टी प्रॅक्टिकली करून बघितल्यानंतर कळतात. थेरॉटिकली मी कितीही बडबड केलं तरी ते तुम्हाला इमॅजिन नाही होणार आहे. ओके, सो लिव्ह इट फॉर टुडे. याचं प्रॅक्टिकल बघणारच आहे. सो ॲट दॅट टाइम यू विल गेट इट मोर क्लिअर. ओके, now see here what kind of values we people can supply to your Android layout underscore gravity property. आता इथे बघा, हा तुम्हाला एक फ्रेम लेआउटचा विंडो दाखवलेला आहे. राईट, सी दिस इमेज. This image is having total 9 position components. बरोबर आहे. तर आता बघा, हा जो फर्स्ट बटन आहे टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नरला, ठीक आहे, त्याची लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी प्रॉपर्टी इज इक्वल टू काय असेल? व्हॅल्यू टॉप. त्यानंतर ना हा टॉपमोस्ट लेवल जी काही आहे त्याच्यामध्ये सेंटरला एक बटन दिसते तुम्हाला, न्यू बटन म्हणून. ठीक आहे, याची ग्रॅव्हिटी काय असेल? टॉप प्लस सेंटर, सेंटर हॉरिझॉन्टल. ठीक आहे, हा जो सेकंड नंबरचा बटन आहे न्यू बटन म्हणून, याची ग्रॅव्हिटी काय असेल? टॉप प्लस सेंटर हॉरिझॉन्टल. ठीक आहे, मग आता हे दोन दोन व्हॅल्यूज आहेत की नाही सेपरेट, सेंटर हॉरिझॉन्टल सेपरेट आणि टॉप सेपरेट आहे. राईट, ते दोन्ही व्हॅल्यूज तुमच्या त्या ग्रॅव्हिटी ॲट्रिब्यूटला कशा सेट करायच्या? ॲट दॅट टाइम यू आर गोइंग टू राईट लाईक दिस, Android colon layout underscore gravity is equal to within double quote top and then one vertical bar. ठीक आहे, टॉप नंतर काय देणार आपण? वन वर्टिकल बार. and then we are going to supply the value as center horizontal. ओके, त्यानंतर बघा या टॉपमोस्ट पोझिशन मध्येच राईट साइडला एक तुम्हाला कॉम्पोनंट दिसतोय. ठीक आहे, तर त्याची सिंपल लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी प्रॉपर्टी काय असेल? इट इज जस्ट राईट. ओके, डन. त्यानंतर बघा इथे सेंटर पोझिशन मध्ये तुम्हाला परत 3 बटन दिसत आहेत, लेफ्टला, राईटला आणि एक सेंटर पोझिशनला. तर लेफ्ट साइडचा जो काही बटन आहे त्याची ग्रॅव्हिटी काय असेल? Android colon layout underscore gravity is equal to center and left. ठीक आहे, ह्या दोन व्हॅल्यूज असायला पाहिजे, कारण हे सेंटर पोझिशन मध्ये आणि लेफ्ट साइडला आहे. सो परत ते आपण कसं असाइन करणार? Android colon layout underscore gravity is equal to center, then one vertical bar, and then you're going to supply it as left. त्यानंतर हा जो एकदम सेंटर पोझिशनचा जो काही कॉम्पोनंट आहे त्याची सिंपल लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी काय असेल? सेंटर. याचं काय असणार आहे? सेंटर प्लस राईट. त्यानंतर बघा बॉटम साइडला परत तुम्हाला 3 कॉम्पोनंट्स दिसत आहेत. हा जो बॉटम मोस्ट लेफ्ट साइडचा कॉम्पोनंट आहे त्याची सिंपल ग्रॅव्हिटी काय असणार आहे? बॉटम. त्यानंतर परत याची काय असणार आहे? बॉटम प्लस सेंटर हॉरिझॉन्टल. आणि जो राईट साइडचा तुमचा कॉम्पोनंट आहे त्याची काय असणार आहे? बॉटम प्लस राईट. Okay, so such gravity values we people can supply in your frame layout. Now see, we can use your layout underscore gravity attribute, or जर समजा आता मला हे सेंटर एकदम टॉप मोस्ट आणि एकदम बॉटम मोस्ट याच्या आधीमध्ये पण जर मला काही कॉम्पोनंट्स प्लेस करायचे असतील तर at that time I can use the margin attributes. Right, तुम्ही मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राईट, मार्जिन बॉटम
या व्हॅल्यूज सुद्धा तुम्ही एखाद्या कंपोनंटला असाइन करू शकता. अँड दॅन युअर कंपोनंट मे कम इन between your these components. Okay, so that thing we can manage. Just a minute. Now see here. Now what other attributes we can have in your frame layout? Okay, so बघा आणखीन दुसरे कुठले attributes आहे? We are having mainly your Android colon ID attribute. Okay, so this ID attribute we can use to uniquely identify your layout. Then the second attribute that we can have is Android colon foreground. Okay, now this foreground we people can use to define suppose some kind of drawable XMLs, right? जसं आपण परवा डिव्हायडरचा XML केलं होतं ना लिनियर लेआउट मध्ये, राईट? तसंच समजा जर आपल्याला फोरग्राऊंडला जर एखादं इमेज क्रिएट करायचं असेल, ओके, सो दॅट थिंग यू कॅन डू विथ द हेल्प ऑफ युअर अँड्रॉइड कोलन फोरग्राउंड. नॉर्मली वी आर असाइनिंग इट ॲज द कलर. ठीक आहे, so this foreground, this defines the drawable to draw over the content, and possible values for this foreground is nothing but your color values. Okay, and the color values you can use in this particular fashion: hash RGB, hash ARGB, hash RRGGBB, and then hash AARRGGBB. Okay, so these values we can supply for your foreground attribute. Then again, whatever foreground drawable you have defined, again you people can define the gravity of that foreground drawable. Then next attribute is what? Android colon measure all children. Now, what is this measure all children is? मगाशी मी म्हटलं बघा की मोस्टली काय होतं, आपल्या फ्रेम लेआउटची साईज ही किती बनते, तर त्या फ्रेम लेआउट अंडर जो कुठला कंपोनेंट बिगर साईज वाला आपण ऍड केलेला असेल, राईट, त्या कंपोनेंट एवढी तुमची ती साईज बनते. बट when that component is considerable, whenever you are going to make it visible. जर समजा तुम्ही त्याची विजिबिलिटी गॉन करून टाकली असेल, तुम्ही त्याला हाईड केलं असेल, इनव्हिजिबल केलं असेल, तर तो चिल्ड्रन, तो कंपोनंट तुमचा मेजर होणार नाही. आणि जर मेजर झाला नाही तर त्याची विड्थ हाईट तो लेआउट तुमची कन्सिडरच नाही करणार, राईट? मग तुमच्या फ्रेम लेआउटची साईज ही त्या कंपोनंट एवढी नाही बनणार. मग याच्यामुळे काय होईल, नंतर ना जेव्हा तुम्ही त्या कंपोनंटला विजिबल करायला जाल, at that time your screen size become shorter, right? त्यावेळेस तुमच्या त्या लेआउटची साईज ही कमी असते आणि तुमच्या कंपोनंटची डिस्प्ले साईज बिगर असते. मग अशा वेळेस काय होतं, तर आपल्या कंपोनंटची काही विजिबिलिटी लॉस होते, म्हणजे काही पोर्शन आपला हाईड होतो, थोडासाच पोर्शन विजिबल होतो, राईट? आपल्याला हा प्रॉब्लेम यायला नकोय की तुमचं व्हिजिबल असू दे, इनव्हिजिबल असू दे, but still you want that all the children should be measured, okay, and its width height should be considered. So at that time you can use this attribute measure all children to be true. Okay, and then see here, now we people can define the visibility of the components. Okay, and for that we are having Android colon visibility. आणि या अँड्रॉइड कॉलम विजिबिलिटी ऍट्रिब्यूटला आपण व्हॅल्यूज कुठले कुठले देऊ शकतो? वी कॅन यूज विजिबल, वी कॅन यूज इनविजिबल, and we can use gone value. Now what is the meaning of visible? The view is present and is also visible. Then invisible means what? The view is present but currently you are making it not visible. And then gone means what? The view is neither present nor visible. That means actually you are not going to consider that view at all. तुम्ही त्या व्ह्यूला कन्सिडरच नाही करणार आहेत. Okay, so at that time we can supply which value there? Gone value. Okay, so these attributes we can use in frame layout. Now in tomorrow's practical session I will show you की आपण एकतर ग्रॅव्हिटी प्रॉपर्टीचा वापर करून आपण सगळ्या कंपोनंट्सला कसं त्याची प्रॉपर प्लेसमेंट आपण कशी मॅनेज करू शकतो. ठीक आहे,
आणि दुसरी गोष्ट जे मी म्हटलं की वी पीपल कॅन डू द इफेक्ट ऑफ युअर कार्ड लेआउट. जसं आपण जावामध्ये कार्ड लेआउट करतो, कार्ड लेआउट करताना आपण काय करतो बघा, आपल्याकडे नंबर ऑफ लेआउट्स आहेत किंवा नंबर ऑफ व्ह्यूज आहेत, राईट. बट वी जस्ट वॉन्ट दॅट ओनली वन व्ह्यू शुड बी विजिबल ॲट अ टाइम, राईट. आपल्याला एकाच व्ह्यूला विजिबल ठेवायचं आणि दुसऱ्याची विजिबिलिटी लॉस करायची, राईट. सो हाऊ टू डू सच अ प्रोग्राम, असा प्रोग्राम कसा करायचा इन फ्रेम लेआउट. ओके, सो वी विल सी इन टुमॉरोज प्रॅक्टिकल सेशन these two programs. Okay, now let us see just a sample program of your frame layout. Okay, now see here, suppose we want to place now these button 1, button 2, button 3, button 4, right. आता हे 4 बटन्स आपल्याला प्लेस करायचे, ठीक आहे. फास्टली वी विल डिस्कस इट थेरॉटिकली. आता नीट बघा या चौघांची बटनची पोझिशन काय आहे. Now, of course, firstly, we are going to set our layout to the frame layout. Okay. Then we are going to create the 4 button tags. Right. आपल्याला 4 buttons add करायचे म्हणून 4 buttons दिले. ID value supply केली but 1, but 2, but 3, but 4. Caption set केलं button 1, button 2, button 3, button 4. त्यानंतर ना आपण प्रत्येक बटनचा width आणि height सेट केली. And that width and height we are going to set it to wrap content. ठीक आहे, width आणि height आपण कशाला सेट करणार, wrap content ला सेट करणार. And now I want to define the positions for my button 1, button 2, button 3, button 4. Now see carefully, where is your button 1? It is to the topmost side, right? So it's Android colon layout underscore gravity property, it must be top. बटन 4 याची लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी प्रॉपर्टी काय असेल, इट मस्ट बी राईट. तुम्ही नुसतं राईट म्हणलात तर ऑफकोर्स तो टॉपमोस्ट राईट साईडला जाईल. त्यानंतर बटन 2 म्हणलात, बटन 2 ची लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी प्रॉपर्टी असेल बॉटम, आणि बटन 3 ची बॉटम प्लस राईट. ओके, बटन 3 ची काय असायला पाहिजे, बॉटम प्लस राईट. नुसतंच राईट म्हणलात तर तो टॉपमोस्ट राईटला जाईल. आपल्याला तो कुठं पाहिजे, बॉटम साईडला राईटला पाहिजे, राईट. सो बटन 3 चं आपण लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी प्रॉपर्टी कशाला सेट करणार, बॉटम वर्टिकल राईट. क्लिअर. सो द सेम थिंग इज देअर इन युअर कोड हियर. We have used your frame layout. Then after the frame layout tag, we have created your button. Okay, then we have supplied its ID is equal to @ plus ID slash btn1. Then its width, height is your wrap content, and gravity is simply top. The next button 2, Android at its ID property is @ plus ID slash btn2. Then width, height is wrap content, gravity is bottom only, and its caption is button 2. Then for button 3, बटन 3 ला मी तुम्हाला म्हटलं होतं की तो बॉटम मोस्ट राईट पाहिजे. तर बघा आपण इथे लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी प्रॉपर्टी कशी सेट केली आहे, अँड्रॉइड कोलन लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी ओके इज इक्वल टू डबल कोट मध्ये बॉटम, then 1 vertical bar right. And for button 4 we have simply supplied your layout underscore gravity to right. Okay, so this is just a very simple program. Now आता मी हे सगळं विदाउट एनी प्रॅक्टिकल जर दाखवलं तर सगळं तुमच्या डोक्याच्या वरीनच जाणार आहे. आतापर्यंत जेवढं सांगितलं तेवढं गेलं डोक्यात. What thing actually we need to do in frame layout. आतापर्यंत जेवढं की मी सांगितलं तेवढं गेलं का डोक्यात. ओके, सी अजून पण लाईट आलेली नाहीये. अँड ऍक्च्युली हिअर युअर थर्ड चॅप्टर एम्स. ठीक आहे, पण मी आत्ताच संपला असं डिक्लेअर नाही करत, कारण आणखीन याचं प्रॅक्टिकली प्रोग्राम आपण बघितलेला नाहीये, राईट. सो इन टुमॉरोज लेक्चर I will show you how to make use of this frame layout.
ठीक आहे. एक कॉम्पोनंटला विजिबल इनविजिबल कसं करायचं, ठीक आहे. अँड देन हाऊ टू मॅनेज युअर कॉम्पोनंट्स डिस्प्ले by using your gravity attribute. Okay, so that we will see in tomorrow's session. So I think we need to stop here because as light is not there, I am not able to move further. Okay, is it fine? ओके मॅम. नागेश, हळू बोललास तरी चालतो रे, किती जोरात बोलतो. ठीक आहे. So we will stop here. Okay, in tomorrow's session I will show you both the practicals. Fine. So you can left now. सॉरी मॅम.